کا تعین فرما دیا یا اس کی ممانعت فرما دی. تو جمعہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک پوری سورت، جس سورت کو سورہ جمعہ کہتے ہیں، نازل فرمائی، اور اس میں جمعہ کی فرضیت کا اعلان فرما دیا، جیسا کہ خواہش تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی، اور جس کا اظہار وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر چکے تھے. علامہ صاحب، قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جمعہ کے دن کی کیا اہمیت ہے اور نماز جمعہ کی کیا اہمیت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، 3 بار سوال کیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یوم الجمعہ کیا ہے؟ انہوں نے یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں. میرے آقا نے پھر پوچھا، صحابی نے اسی طرح جواب دیا. تیسری بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال فرمایا، انہوں نے یہی کہا کہ اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 7 دنوں میں افضل دن جمعہ کا دن ہے. افضل الایام بھی فرمایا، خیر الایام بھی فرمایا کہ یہ جمعہ کا دن ہے، اس لیے کہ اس دن حضرت آدم پیدا ہوئے، اسی دن حضرت آدم جنت میں داخل ہوئے، اور اسی دن رب کی تقدیر کی تکمیل کے لیے حضرت آدم جنت سے نکلے. یہ وہ دن ہے کہ جس کی بڑی فضیلت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دن میں ہمارے لیے ایک خاص عبادت کا تعین فرمایا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو ایک ایسی گھڑی، ایک ایسا لمحہ، ایک ایسے ساتھ عطا فرمائی گئی ہے کہ اگر بندہ نماز پڑھ کر رب سے دعا میں مشغول ہو اور وہ ساتھ اسے نصیب ہو جائے تو ممکن ہی نہیں کہ وہ اس لمحے جو اللہ سے مانگ رہا ہو اللہ اسے نہ دے. یعنی جمعہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں قبولیت کی ایک گھڑی ہے. قبولیت کے کچھ لمحات ہیں، قبولیت کی کچھ ساعتیں ہیں کہ جن ساعتوں میں، جن لمحوں میں اگر بندہ اللہ سے عبادت میں، اللہ سے دعا میں، گڑ گڑانے میں، خشوع و خضوع میں رب کے سامنے جھولی پھیلا کے اگر بیٹھا ہو اور وہ ساتھ آ جائے تو ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے مانگی ہوئی دعا کو قبول نہ فرمائے. علامہ صاحب، بڑا اہم دن کہ جس میں ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ جب ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جو تھے ان کے کیا معاملات تھے، کس طرح سے وہ جمعہ کا دن جو تھے وہ گزارتے تھے؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے جسے ہم متفق علیہ حدیث کہتے ہیں. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر بالغ مسلمان پر غسل واجب ہے. اب فقہائے کرام نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ اس وجوب کا معنی وہ وجوب نہیں کہ جس کو ترک کیا جائے تو انسان گناہگار ہو جائے، بلکہ یہ وجوب اختیاری ہے. اس وجوب کو وجوب محبت کہا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صحیح اپنے آپ کو مصروف کرنا چاہتا ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے جسم کو اچھی طرح صاف کرے، اچھی طرح دھوئے، اچھی طرح پاک کرے، اچھی طرح اس کو صاف کرے، اور پھر وہ مسجد کی طرف جائے. تو پہلے دن کا اس میں یہ ہے کہ جمعہ کے دن میں کوئی ایک ایسا ساتھ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا تو اس ایک ساتھ کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جتنا جلدی ہو سکے تیار ہو کر مسجد میں پہنچے. اب اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن زیادہ تر وقت مسجد میں آپ گزارا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں جو کچھ کرنے کو کہا وہ یہ فرمایا کہ اے میرے امتیوں،
जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ा करो, इसलिए कि तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। अब यहां पर सहाबा में से किसी एक सहाबी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि हजूर आप तो कब्र में होंगे, मतलब क्या कि आप कब्र में होंगे और कब्र में इंसान का जिस्म मट्टी से मट्टी हो जाता है, तो क्या आपको उस वक्त भी दरूद पहुंचाया जाएगा? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को जवाब देते हुए फरमाया, हाँ तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुंचाया जाएगा। क्यों? इसलिए कि इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला अजसाद अल अंबिया, अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबियाए किराम के जिस्म को खाए। मतलब क्या कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें इरशाद फरमाई, एक ये कि हमें जुमे के दिन का अमल बताया और वो अमल कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना है, और उसके साथ साथ सहाबी के सवाल पर इस मसले की वजाहत फरमा दी कि अल्लाह के अंबिया, अल्लाह के रसूल उसकी खास मुकर्रब मखलूक होते हैं, उसके खास मुकर्रब बंदे होते हैं, उनका मामला दूसरे बंदों से जुदा होता है। इसलिए वाज़ेह फरमा दिया कि जमीन अल्लाह के अंबिया के जिस्मों को मस नहीं करती, इसलिए नबी कब्र में तुम्हारा दरूद व सलाम मलाइका के जरिए उन्हें पहुंचाया जाता है। अल्लामा साहब, दरूद व सलाम जो है वो उस दिन पढ़ना आपने कहा कि बहुत मुस्तहब है, बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ कपड़े जो है वो धुले हुए हमारे होने चाहिए। अल्लामा साहब, एक बहस रही है छुट्टी के हवाले से भी, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जुमा के दिन छुट्टी होनी चाहिए, काम हमें नहीं करना चाहिए, और कुछ लोग इस बात पे बड़े बजिद हैं कि उस दिन हमें कोई काम नहीं करना चाहिए, उस दिन सिर्फ नमाज जुमा पढ़ना चाहिए और उसी के लिए हमें इत्माम करना चाहिए। आप क्या फरमाते हैं? इस्लाम में तो छुट्टी का कोई तसव्वुर ही नहीं है। आप इबादत को देख लें कि आपको रोजाना 5 नमाजें पढ़नी है, कोई छुट्टी नहीं है उसमें। सुबह की नमाज आपने पढ़नी है, जोर की पढ़नी है, असर की पढ़नी है, मगरिब की, ईशा की। अल्लाह ताला ने तो कोई छुट्टी नहीं रखी। छुट्टी का तसव्वुर ये कि कुछ नहीं करना, बेकार बैठा रहना है, इस्लाम इस नजरिए की सपोर्ट नहीं करता। मगर इंसान को अपनी जिंदगी को चलाने के लिए जिस चीज की सबसे अहम जरूरत है वो है रिस्क, माश की तलाश। तो इंसान 7 दिनों में 5 दिन अगर अपने माश को चलाने के लिए, अपने घर के अखराजात को पूरा करने के लिए अगर वो रिस्क के कमाने के शोगल में मसरूफ होता है, तो उसे 1 आध दिन जरूर चाहिए कि वो उस दिन में उन कामों को सर अंजाम दे सके जो वो उन 5-6 दिनों में जिनको नजरअंदाज करता रहा। यानी काम की नौइयत बदल जाती है। फरागत मुस्लिम की जिंदगी में नहीं है। अगर वो 5 दिन और 6 दिन रिस्क की तलाश में सुबह तो शाम तक मशगूल रहता है, तो उसे एक दिन ऐसा चाहिए कि जिसमें वो अपने इनफरादी हुकूक, अपने बच्चों के मामलात, अपने घर के मामलात, रिश्तेदारों के मामलात, पड़ोसियों के मामलात को देखे। तो वो जिस दिन को आप छुट्टी का दिन कह रहे हैं, उस दिन भी कोई फारिग तो कोई नहीं होता। काम की नौइयत बदल जाती है। यानी कुरान और सुन्नत के हवाले से ये गुफ्तगू करना कि क्या इस्लाम में छुट्टी है, तो इस्लाम में छुट्टी नहीं है। बल्कि कुरान पाक में ये जो आयत है जुमे की, सूरह जुमा में फरमाया वैज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द, कि जब तुम नमाज अदा कर लो तो जमीन में फैल जाओ और क्या करो, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह के फजल को तलाश करो। इससे उलमाए किराम ने चंद माने मुराद लिए। एक तो ये कि जब आप नमाज जुमा पढ़ लें, आप जाकर रिस्क तलाश करें, यानी कारोबार करें। दुनिया में वो काम जो आप सरंजाम नमाज जुमा से पहले दे रहे थे, उस काम को जाके करें और रिस्क की तलाश करें। बाद उलमा ने इसका माना यह किया है कि अल्लाह का फजल तलाश करो। इसका मतलब क्या है कि आप नमाज जुमा पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठकर